सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। पंजाब च कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटिया के 154 मरीजों ने दम तोड़िया है। अमृतसर के 25 मरीजों ने दम तोड़िया। 24 घंटिया के 8,874 नवे केस सामने आए ने। 154 मौतां हुई ने। हालांकि 5,126 मरीज डिस्चार्ज भी हुए ने। तो पंजाब दे विच लगातार कोरोना के केसां की गिनती वधदी जा रही है। कल 8,015 नवे केस आए सी ते हुण अंकड़ा वध के पिछले 24 घंटिया का 8,874 हो चुका है ते 154 व्यक्तियों ने अपनी जान गवा ली है। उधर वार-वार पंजाब दे विच लॉकडाउन ते क्यासराइयां लाइयां जा रही ने। हालांकि वार-वार मुख्यमंत्री दे वल्लों साफ किया गया कि पंजाब च फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मंग उठी है। पंजाब कांग्रेस एमपीज़ ने हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं यह सुझाव दिता है, कहा है कि हालात नूं देखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन लगाउणा चाहिए है। तीसरी वेव तो पहला तैयारी करन दी भी उन्होंने वल्लों गल की गई है। कहा गया है कि तीसरी वेव आउण की संभावना केंद्र भी जता चुके हैं। ऑक्सीजन लैण लई हाईकोर्ट जाण दा भी सुझाव एमपीज़ दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दिता गया। सांसदां ने कहा जे केंद्र ऑक्सीजन नहीं दिंदा तां पाकिस्तान तो लईए। बार-बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी यह गल कही गई है ते मंग भी की गई सी कि पाकिस्तान दे कोलों ऑक्सीजन लैण दी इजाजत दित्ती जावे, लेकिन केंद्र ने इजाजत नहीं दित्ती। ते हुण इस गल दे उत्ते सांसदां ने कहा है कि जे केंद्र इजाजत नहीं दिंदा तां पाकिस्तान तो ऑक्सीजन लई जावे ते ऑक्सीजन लैण दे लई हाईकोर्ट जाण दा भी उन्हां दे वल्लों सुझाव दित्ता गया कि ये गाइडलाइन जरूर फॉलो करो। कोई इहो जिहा माहौल पैदा ना करिए जिहदे करके इंज लगे कि ये बीमारी की जिहड़ी भयंकरता उन्होंने समझते नहीं, उसकी नजाकत नूं नहीं समझते, क्योंकि मौत दर जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा वध रही है। जिहड़ा तीजा स्ट्रेन आउणा है वो इहदे तो भी खतरनाक है। वो आने वाले दिनों के आने वाले समय के असीं तो कहांगे परमात्मा करे तो बचाव होवे, पर जिहड़ी चीज़ दिख रही है होनी है उस तो आपां नूं बचाव करना चाहिए। अपने परिवार नूं, अपने सारे लोगों नूं सानू बचाउणा चाहिए। सारे मैंबर साहबान ने विश्वास दिवाया कि असीं पूर्ण तौर पर करोना की लड़ाई के विच सारे एकमुठ होकर इस दे विरुद्ध जंग जिहड़ी वो लड़ी जाएगी। और केंद्र दे विच गृह मंत्री दे नाल, हैल्थ मिनिस्टर दे नाल ते होर भी जिथे लोड़ पैंदी है सानू असीं सारे मैंबर पार्लीमेंट इकट्ठे होकर ऑक्सीजन की और जिहड़े टैंकर ने जिन्हां च ऑक्सीजन लैके आंदी जांदी है, कोई स्पैशल टैंकर ने उन्हां दे साडे कोल बड़ी वड्डी शॉर्टेज है। उन्हां दी लड़ाई जिहड़ी है वो केंद्र दे नाल जाके गलबात करके उहदा मसला जिहड़ा हल किया जाएगा। ते उधर बठिंडा ते तरनतारन च प्रशासन ने फैसला लिया, शर्तां समेत सारियां दुकानां खोलण की इजाजत दे दित्ती गई है। बठिंडा च सोमवार तो शुक्रवार तक दुकानां खोलण की इजाजत दी गई है। दोपहर 2 बजे तक दुकानां खोलण की इजाजत दी गई है। 2 बजे तो बाद बठिंडा च वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सोमवार सवेरे 6 बजे तक यह वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। तरनतारन च अज ट्रायल के तौर पर दुकानां खोलियां जाणगियां। होर जिलियां दे प्रशासन दे वल्लों भी होर जिलियां च ये फैसले लए जा सकते हैं। दुकानदार दुकानां बंद रखने के फैसले का लगातार विरोध कर रहे थे, जिस दे बाद सरकार ने अपने बंदिशों वाले फैसले सोध करके जिला प्रशासन तो पड़ाववार दुकानां खोलण का प्लान मंगिया सी ते प्रशासन नूं लोड़ मुताबिक फैसला लैण का भी अधिकार दिता सी। तां हुण बठिंडा ते तरनतारन दे विच प्रशासन ने फैसला लिया, दुकानां खोलियां जाणगियां। हालांकि समा उन्हां दे लई बदल दिता गया है। कुछ शर्तां दे नाल ये दुकानां खुलणगियां। तरनतारन दे विच अज ट्रायल के तौर पर दुकानां खुलणगियां ते बठिंडा दे विच 2 बजे तक दुकानां खुलियां रहणगियां। उधर रेलवे विभाग का वड्डा फैसला सामने आया। कोरोना वायरस के करके रेलवे विभाग ने एक वड्डा फैसला लिया। दिल्ली तो वख-वख शहरों नूं जाण वालियां 30 ट्रेनां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। शताब्दी, जन शताब्दी ते राजधानी समेत 30 ट्रेनां रद्द कर दित्तियां गईयां। ट्रेन च खाली सीटां रहण करके रेलवे ने फैसला लिया। नवीं दिल्ली तो कटड़ा जाण वाली वंदे भारत ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। वंदे भारत ट्रेन नूं 9 मई तो रद्द करने का फैसला लिया गया। अगले हुक्मां तक ये सारियां जिहड़ियां ट्रेन्स ने वो बंद रहणगियां। वंदे भारत ट्रेन भी अगले हुक्मां तक रद्द रहेगी।
ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 177 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,840 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 12,246 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,840 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 177 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12,246 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ नहीं ਨੇ। देखिए, अकेले कथुरा गांव से हजारों मन गेहूं इकट्ठा हुआ है बॉर्डर के लिए, ताकि 1 साल की फसल है गेहूं की अगले साल तक का राशन इकट्ठा किया जा सके। लगभग 500 मन गेहूं बेच दिया और 500 मन गेहूं ये बॉर्डर पे पहुंचाया जाएगा। जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं उनके लिए ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। 5 रैलियां क्यों आ गई हैं? 100 मन क्यों 5 बेच दी और भी सूखा सामान भी ले जाएंगे। आटा इनका आटा पीसेंगे, बाकी चावल है, दाल है, चीनी है, रिफाइंड है, सारा सौदे पूरी करेंगे। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। मैंने तो स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम सारे संसाधनों के साथ भेजी हुई थी और आज भी हमारा वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लेकिन 1 हफ्ते में मुश्किल से 1500 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। अब जब वो करवाना नहीं चाहते हैं और अगर कोरोना से कोई डेथ होगी तो उसका जवाब तो इन किसान नेताओं को ही देना। ਉਧਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ 5 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਲੇ
ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਈਜੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 5000 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਵਰਟਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3929 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 45 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3929 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 45 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2043 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 759 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 693 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 759 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। 693 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। उधर कोरोना वायरस दा तीसरी लहर दा एक पासे देश 'ਚ डर सता रहा है तो दूसरे पासे इस कोविड जंग विच साथ देने वाले डॉक्टर ही अस्तीफा दे रहे हैं। दिन भर खबरां कल ये सी कि बठिंडा 'ਚ 4 डॉक्टर्स ने अस्तीफे दिते ने, पर शाम हुंदे हुंदे मानसा दे कार्यकारी SMO ने भी अस्तीफा दे दिता। ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਬਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ 24 ਆਵਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਂਤ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਗੋਇਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਂਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਈ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗਿਣ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਬ ਗਈਆਂ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੈਕੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।